First, introduction of Python programming language. Already we know about programming languages. We have low-level languages, high-level languages. Here, low-level language means it is designed to easy for a computer to execute machine languages. That is called the low languages. Here, high-level languages means application programming language like Python. It is designed to be easy for humans to read and write. That is called the high-level languages. Here, these are the types of the high-level and low-level languages. Here, this Python programming language is a high-level programming language. Here in this Python programming language, we have some of the differences here. C++, Java, Python. Here in the C++ programming language, it is a compiled programming language. Java is also a compiled programming language. Here Python programming language is a interpreted programming language. Here in this C++ programming language, it supports the operator overloading, but in Java, it does not support operator overloading. When Python supports operator overloading. Here in this C++, it provides the single and multiple inheritance, but in this Java, it provides only partial multiple inheritance by using interfaces. Here in this Python, it provides both single and multiple inheritance. Here in this C++, it is a platform dependent. Here Java is a platform independent programming language. Python is also a platform independent programming language. Here in this C++, we have a limited number of library. Here in this Java, we have many has library, many concepts like UI means user interface. Here huge set of libraries in Python language. Here in the C++, the code length is bit lesser one than this Java. Java is quite huge code, means huge code. Here in this Python, it is a smaller code length. Here in this C++, functions and variables are used to outside the class here. Java, it is compiler every bit of code inside a class. Here in this C++ programming language, it is fast compiling programming language. In Java, it is Java program compiler a bit less than. In Python, due to use of the interpreter, we compile a programs here. Here next. Next one is what is the difference between the C++, Java and Python. Already we know about C language and now running Java language. Now we have to know about the Python programming language. Here in this C++, C++, Python programming language, in this C language is the cross-platform is good support. Here in this C language parameters have the language type, means C is the procedural oriented programming language. Here C++ is the object oriented programming language. Java is also a object oriented programming language. Here Python programming languages, it supports the both types of languages, means procedural oriented programming, next object oriented programming language. Here in this parameter, in this C language developed by the Dennis Rich. C language developed by the Dennis Rich. C++ developed by the Bjorn Stroustrup. Java is developed by the James Gosling. Python is developed by the
Guido van Rossum. Are you listening? Hello? Yes, ma'am. Hello? Okay. Next is the C language is the middle level language. C++ is the high level language. Here we see in this slide. మాకు కనపడుతుంది అందరికి మీకు హలో కనపడుతుంది కదమ్మా C is the middle level language. Here it is C++ is the high level language. Java is also a high level language. Python is the high level language. Here see here C is the procedural oriented programming. C++ is the object oriented programming. Here Java is the object oriented programming. Python both types means procedural oriented and object oriented programming. Who developed the C language means Dennis Rich. Who developed the C++ programming language means Bjorn Strostrup. Who developed Java programming language means James Gosling. Who developed Python programming language means Guido van Rossum. Here in C language it is a middle level language. C++ is the high level language. Here Python is also a high level language. What is meant by high level language? The written a program for humans means it is easy to understand by humans, that is called the high level language. Low level means it is the code is understood by machine, that is called the low level means assembly level language like that. High level means it is easy to understand by humans, that is called the high level language. Next, here in this C language building blocks is function driven. This is the object. In Java we have objects and classes. In this Python, functions, object and classes also. Here C programming language have two extension file. It means .c. C++ means .cpp. Java. Python means .py. అంటే మీరు C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేశారు కదమ్మా. C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ C ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు మీరు ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్తో సేవ్ చేస్తారు? .cతో చేస్తారు. అలాగే C++ మీన్స్ .cpp. Java means .java. Python means .py. This is the extension file for these programming languages. Here C is a dependent programming language. C++ is the independent programming languages. Java is also a independent programming language. Python is independent programming language. Means what is independent here? Means program ఎక్కడ రాసినా మనం we have to ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమెంట్ స్టైల్. In C language command styles ఎలా రాస్తామంటే /**//. Next in C++ single line slash means double slash రాస్తాము. Next for multi line అయితే ఇక్కడ /**//. Here in Java C++ ఎలా కమెంట్ లైన్స్ రాస్తామో అలాగే జావాలో కూడా అలాగే రాస్తాం. In Python we are using in Python comment lines. This is single line. For multi-line commands, 3 single quotes. Next, in C language we have 32 keywords. In C++ we have 50 keywords. In Java we have 63 keywords. In Python we have 33 keywords. Next, in C language it does not support int x equal to 5. ఇలా రాస్తామా C లో మనం int x డేటా టైప్ వేరియబుల్ కామన్ బ్రాకెట్స్ లో పెడతాం ఎప్పుడైనా పెట్టాం కదా డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు Cలో. అలాగే C++లో కూడా సపోర్ట్ చేయదు. జావాలో కూడా మనకి ఇది సపోర్ట్ చేయదు. కానీ ఇన్ పైథాన్ వి సపోర్ట్ x ఈక్వల్ టు 5. నో నీడ్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్. హియర్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ పైథాన్లో డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డేటా సెక్యూరిటీ. హియర్ ఇన్ C నాట్ సెక్యూర్. నెక్స్ట్ C++ సెక్యూర్ లెస్ దెన్ జావా. నెక్స్ట్ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్. హియర్ సెక్యూర్ లెస్ దెన్ జావా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ కోడింగ్ డిఫరెన్స్. కోడింగ్ చూడండి. ఇన్ C లాంగ్వేజ్లో మన హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తాము. ఏదైనా హియర్ హలోని మన హలో అనే వర్డ్ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఇంట్ మెయిన్ ప్రింట్ఎఫ్ హలో. ప్రింట్ఎఫ్ అనే అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్లో
మనం హలో అనే మెసేజ్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ హలో అని వస్తుంది. అంటే సి ఈజ్ మోస్ట్ యూజ్డ్ డెవలప్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ హియర్ in this IO stream, in C++ IO stream అంటే input output streams here header files యూస్ చేస్తామా using namespace standard. here C out అని యూస్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అప్పుడు ఇక్కడ C out అని యూస్ చేస్తాము. in C++ కోడ్ లో అవుట్పుట్ మనం ఏమొస్తుంది హలో వస్తుంది. here C++ is also a secured but and used to solve many రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్ కూడా మనం C++ సాల్వ్ చేస్తాం. కానీ Cలో ఏం చేయదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ C అండ్ C++. in Java చూడమ్మా క్లాస్ హలో వరల్డ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్. అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ మనకు ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ హలో అని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి హలో. జావా is very secure but it is raw, that's why it is very popular than other languages. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా పైథాన్లో మనకి హెడర్ ఫైల్స్ నో నీడ్ టు డిక్లేర్ ది హెడర్ ఫైల్స్ హియర్. ప్రింట్ హలో చేస్తే మనకి హలో అని ప్రింట్ అయిపోతుంది. పైథాన్ ఇస్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ఇట్స్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. మన పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఓన్లీ ఫ్యూ లైన్స్ మాత్రమే రాస్తాము కోడింగ్. ఇక్కడ ఫ్యూ లైన్స్ మాత్రం రాస్తాము కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్. హియర్ ఇట్స్ హ్యావ్ మెనీ లైబ్రరీ టు సాల్వ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్స్. లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి మనకి ఫైల్స్, అవి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ మనకి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయినాయి, మనం ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా, దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది C, C++, జావా అండ్ పైథాన్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద సిలబస్. దిస్ ఇస్ ద అవర్ సిలబస్ అమ్మా. ఇన్ సిలబస్ యూనిట్ 1. హియర్ ఇంట్రడక్షన్, యూనిట్ 1 syllabus, what is a program, how we run the running Python, what are the operators we are using in Python, and value and types. Next, variables, assignments and statements, assignment statements, script mode, order of operations, string operations, comments. This is the first unit syllabus. What we have to learn means this is to be able to list the basic constructs అనేవి నేర్చుకుంటాం పైథాన్ లో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ లో. నెక్స్ట్ హౌ టు solve the problems by applying the modularity principle. Here modularity means here already predefined అయిపోయి మాడ్యూల్స్ గా డిఫైన్ చేస్తూ వస్తామా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ C లాంగ్వేజ్ లో మనకి మాడ్యూల్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే C లాంగ్వేజ్ లో మనకి మీనింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉండేవి. ఫంక్షన్స్, ఆ ఫంక్షన్స్ లో మన పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని ఒక ఫంక్షన్ గా సబ్ ఫంక్షన్ గా రాసేవాళ్ళం మనం. అలాగే ఇక్కడ మన ఫంక్షన్స్ లో అడిషన్ కి మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ లోనే రాయాలంటే మనం ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసేవాళ్ళము, ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేవాళ్ళము. అంటే అక్కడ యాడ్ అనే ఫంక్షన్, యాడ్, మల్, సబ్, డివిజన్ అది రాసేవాళ్ళం కదమ్మా. వాటన్నిటికీ సపరేట్ గా ఫంక్షన్స్ రాసేవాళ్ళం ఇన్ C లాంగ్వేజ్. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే పైథాన్ లో కూడా ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయిన వర్డ్స్ ని మనం అలా డివైడ్ చేసే వాటిని మనం ఏమంటామంటే మాడ్యూల్స్ అంటాము. అర్థమవుతుందా అందరికీ? హలో 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 పావని, వినపడుతుంది అందరికి? క్లియర్ గా ఉందా? ఉంది మ్యామ్. అందరు రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? అందరు రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ యువర్ సిలబస్ అమ్మా. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ this is the introduction of about Python programming language. Who developed the Python programming language? Guido van Rossum in February 1991 at National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. It is derived from many languages: C, C++, Unix, Shell and other scripting languages. Here in this introduction, in this Python programming language, it is high level programming language, and it is interpreted programming language, and it is interactive programming language, and it is object oriented programming language, and it is a
reliable language. Next, it is in this Python, it is created as the language called ABC, means here all basic code. మేడం సరిగ్గా కనపడడం లేదు. కనిపించట్లేదమ్మా? హలో హలో మ్యామ్, సరిగ్గా కనపడట్లేదు మేడం. స్లైడ్స్ కనిపించట్లేదా? లేదు మేడం. అందరికీ అలాగే ఉందా అమ్మా? అందరికి అలాగే ఉందా? కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా మాకు? ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్, it is vast library of modules it to support it complex solutions, means here vast library of modules means models already predefined అయిపోయింది. లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయిన వర్డ్స్ని మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటామమ్మా. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్స్, హియర్ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, మన సి లాంగ్వేజ్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేవాళ్ళము. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి మనం. ఓకేనా? క్యాల్కులేటర్ అంటే మనం ఎలా యూస్ చేస్తాము? ఆపరేషన్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, అలాంటి వాటికి మనకు బిగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది ఎక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో. కానీ ఇక్కడ ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేసుకొని అలా ద టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఈజీగా రాయగలుగుతాం అనమాట. దీంట్లో మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, it is the Python is a open source and object oriented, and it is a high level powerful programming language. Here it is composed of the modules. Here modules means here contain statements. Here statements contain the expressions. Here expressions have to create and process objects. That is the introduction about the Python programming language here. Next, what are the features of Python programming? It is a features. So what are the features? Simple. It is a simple language and it is easy to learn. First one, simple means simple Python programming language means here ఈజీగా మన ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ అనేది 3 లైన్స్. ఇప్పుడు మనకి సి లాంగ్వేజ్లో మనకి హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తాము. నెక్స్ట్, వేరియబుల్స్ని డేటా టైప్స్తో డిక్లేర్ చేస్తాము. అలా యూస్ అంటే కోడ్ అనేది ఎలా అవుతుంది, పెద్దగా 10 లైన్స్ 15 లైన్స్ అలా అవుతుంది కోడింగ్. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్గా 2 లైన్స్ ఆర్ 3 లైన్స్ కోడింగ్లోనే మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ని. అక్కడ 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఇక్కడ 2 లైన్స్ 1 లైన్. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ స్లైడ్లో నేను చెప్పాను మన సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో హలోని ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా చేసాము? హెడర్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాము, నెక్స్ట్ డిక్లేర్ చేసాము, నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్లో హలో అని పెడితేనే మనకి హలో అనే వర్డ్ అనేది ప్రింట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది? ప్రింట్ హలో యూస్ చేస్తే జస్ట్ డైరెక్ట్గా హలో అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, ఈజీ టు లెర్న్. హియర్ ఈజీ టు లెర్న్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ and easy syntax, means no type declarations here. For easy to learn means why it is means here high level data types and operations and you have to design to read. Next, and how to write the shorter code compared to the C++ Java. C కి C++ Java కి కంపేర్ చేస్తే మనకి దీంట్లో ఏముంటుందంటే ఈజీగా లెర్న్ అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది, మనకి ఈజీగా సింటాక్స్ ఉంటుంది, డిక్లరేషన్స్ ఏమి ఉండవు దీంట్లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కోడ్ అనేది కూడా షార్ట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్. దట్స్ వై దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజీ టు లెర్న్. నెక్స్ట్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. హియర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు హ్యూమన్ క్లోజర్గా ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. ఓకేనా? మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ C++, Perl language, next Java. Okay, now that is the high level language. It is closer to human. That is called the high level language. Next, here portable and meaning in it, how to able to run
across all the major hardware and software platforms and no change in the source code. సోర్స్ కోడ్లో ఏం చేంజ్ చేయకుండానే మనం వేరే దగ్గర కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పోర్టబుల్, కెన్ బి యూస్డ్ ఆన్ లైనెక్స్. లైనెక్స్ మీన్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హియర్. Next, Windows, one of the operating system here. Next, Solaris is one of the operating system, and we have to run anywhere. That is why it is a portable programming, Python programming language. Next one is object oriented programming language. Here Python, it is a full featured the object oriented programming language, means which features has the classes, inheritances, objects and overloading. These are the about the object. That's why it is called the object oriented Python programming language. Means already in previous slide we learned about the Python programming language support the object oriented programming and procedural oriented programming also. That's why Python programming language is also a object oriented programming language. Next, Python is interactive. Here Python is interactive means it get the prompt. Prompt means here we get the command line. Command line, it is called a prompt. Here have to interact with the interpreter directly to write and test programs. Means it is useful for the mathematical programming. Interactive means it is a where you get Python program prompt, have to interact with the interpreter. Interpreter means interpreter ఏంటమ్మా? What is meant by interpreter? What is meant by interpreter? Hello? What is meant by interpreter? What is meant by interpreter programming language? ఏంటమ్మా? What is an interpreter programming language? Interpreter ఏం చేస్తుంది? What is a high level language? Okay, it's okay. Interpreter programming language means how to line by line may take source code as input and how to compile the object code, and it is execute immediately. No need to compiling or linking. Interpreter programming language, interpreted Python programming is here interpreted. Interpreted means here మన లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మన ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక లైన్ రాసామనుకోండి, లైన్ రాసినప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే నెక్స్ట్ లైన్లో చూపిస్తుంది. లేదు కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్, సి ఇస్ కంపైలర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం. సి అనేది ఏంటంటే మన త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. కానీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఫీచర్ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మీన్స్ ఒక లైన్ రాయగానే మనకి ఏమొస్తుందంటే వెంటనే ఎర్రర్స్ ఏమన్నా నెక్స్ట్ లైన్లో చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే కంపైలేషన్ జరగడం ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ మనకి త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ అంటే ఏంటి? మనకి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? డైనమిక్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈజీగా మనకి ఎక్కడైనా మన ఎర్రర్స్ అనేవి ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు లైన్ బై లైన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ సెక్యూర్గా కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ what we need for the Python programming language. It is a general purpose language and it means used to do anything. It is easy to write library. It is made easy with the libraries. It is great for the back end web development. Means it is great for data analysis, artificial intelligence and scientific computing. Here data analysis, web development means websites అనే మనం ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్రియేట్ చేసుకున్న దానికి కూడా మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటా అనలైజ్ చేయాలి. డేటా అనలైజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? డేటా అనేది హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది డేటా. అంటే మనకి ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్లో ఎక్కడైనా మన డేటా ఎంతమంది
ఇప్పుడు కస్టమర్స్ వచ్చి 100 కస్టమర్స్ వచ్చి మనం ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కొన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు అది మనకి ఇయర్ డే వైజ్గా డే వైజ్గా ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, వీక్ వైజ్గా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నెక్స్ట్ మంత్ వైజ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ డేటా అనేది అనలైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ రోబో. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రోబోస్ ఇప్పుడు మన గేమ్స్ యూస్ చేస్తాం కదమ్మా, ఓకేనా, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి నాసా, నెక్స్ట్ వాటిల్లో మనకి నెక్స్ట్ రాకెట్ లాంచింగ్ అడేలా మనకి కోడింగ్ అనేది రాస్తారు కదా, ఆ టైంలో కూడా మన పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మెనీ డెవలపర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ టు బిల్డ్ ది పైథాన్ మీన్స్ ప్రొడక్టివ్ టూల్స్ గేమ్స్ కోసం, డెస్క్టాప్ యాప్స్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేటర్స్, గేమ్స్ కోసం కూడా కదా మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ uses of Python. What is the use of Python here? System utilities means system admin tools. Next command line programs. Next how to develop the websites or web. Next graphical user interfaces. Example tkinter, gtk, qt. ఇవి నేర్చుకుంటాం మనం పైథాన్లో ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటాము. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మీన్స్ ఇయర్ మనకి tkinter, gtk, qt అంటే మనకి క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రాము మనకి రాయడానికి. నెక్స్ట్ మనకి జామెట్రీ యూస్ చేస్తాం కదమ్మా, ట్రయాంగిల్, నెక్స్ట్ సర్కిల్ గీయడానికి, ట్రయాంగిల్ గీయడానికి, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ గీయడానికి, వాటికి కూడా మనకి ఈ మాడ్యూల్స్ ఇక్కడ tkinter, gtk, qt ఏంటంటే మనకి వీటి ఎందుకంటే మనకి ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మాడ్యూల్స్ అంటారమ్మా, ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ అంటారు tkinter, gtk, qt. ఈ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని మనం యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ స్క్రిప్టింగ్, నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ స్క్రిప్టింగ్, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ ప్రోగ్రామింగ్, నెక్స్ట్ గేమ్ ప్రోగ్రామింగ్, నెక్స్ట్ rapid prototyping and developing. Here embedded scripting language means here it is used for the embedded scripting language for the various testing and building సైంటిఫిక్ యాప్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఇది ఎంబెడెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేవి ఈ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది యూజ్ అమ్మ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ ఎక్స్టెన్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ విత్ వెబ్సైట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే మనకి ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే కొంచెం చిన్న స్మాల్ ఆఫ్ కోడ్ యూస్ చేసి తొందరగా మనం అది వెబ్సైట్ని మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ ఎక్స్టెన్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్స్ ఎ గుడ్ integration with the database. That's why we are using the here web development. Next GUI means graphical user interfaces means here these are based on the desktop applications also. Desktop applications అప్పుడు కూడా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అవన్నమాట, క్యాలిక్యులేటర్స్ అవి. నెక్స్ట్ గేమ్ ప్రోగ్రామింగ్, గేమ్స్ మీన్స్ గేమ్స్ ఎందుకు మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఆ గేమ్స్ని కూడా మనం ఎందుకు డెవలప్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ టు యూస్ ది వేరియస్ మాడ్యూల్స్ and libraries and platforms have to support the development of games ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే మనకి యూజ్ అవుతాయి మాడ్యూల్స్, లైబ్రరీస్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై గేమ్, నెక్స్ట్ సివిలైజేషన్ 4, నెక్స్ట్ these are the games by using the Python here. Next one is next distributed programming also. మన డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా మనం ఎక్కువగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఈజీ టు యూజ్ సాకెట్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ఈమెయిల్ ప్రాసెసింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ది distributed programming. Next here another one,
Here prototyping means it is very easy to learn and it is a open source language and it is widely used for prototype development. It supports faster development. Fast గా మనం డెవలప్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్రోటోటైపింగ్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేస్తామమ్మా ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. నెక్స్ట్ టీచింగ్. Another use is the teaching. Teaching means it is a perfect language for teaching programming skills. As well, it is a perfect language for teaching programming skills. That is also one of the use in Python programming language. Ma uses of programming. Running notes maintain చేస్తున్నారు అందరూ? Hello? Yes, ma'am. Okay, ma. Next, what are the applications of Python? Here, first application, web development. It is used to make web applications at the HTTPS, means hypertext transfer protocols. Next, FTP, file transfer protocol. Next, secure socket layer. These layers to make the web applications develop చేయడానికి కూడా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా, ది HTTP, FTP, SSL. గేమ్స్ ఆల్రెడీ మనకి చెప్పాం కదమ్మా, interactive games. I mean, example such as PySoy. It is a 3D game, 3-dimensional game supporting Python 3. Here Python 3 means here Python 3 version. Next, such as Civilization 4. These are the games developed చేయడానికి మనం ఈ Python programming language అనేది యూస్ చేసామమ్మా. నెక్స్ట్, డెస్క్టాప్ GUI means it can be used to program desktop applications develop చేయడానికి మనకి ఇది యూస్ చేస్తామమ్మా. It provides the tkinter library. Tkinter గురించి మనకి ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, it can be used to develop user interface such as widgets, calculators, paint, shop. ఇవన్నీ మనకి డెస్క్టాప్ GUI ఈ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఈ Python ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్. It is different than our normal applications. You have to covering the domain such as e-commerce. E-commerce means, for example, you are using some of the business applications. E-commerce means here Flipkart, Amazon. Okay ma? Okay na? ఆ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేయడానికి కూడా మన Python ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఆడియో అండ్ వీడియో. It can be used to develop applications. It can multitask and output media. Means video and audio applications means C++ have been developed by using Python libraries. Means ఈ వర్డ్ అనేది యూస్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసాం అనుకో, హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ వర్డ్. ఇంపోర్ట్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఏమన్నా ఫైల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అవన్నీ మనకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఈజీగా మనకి Python ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈజీగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్స్ యూస్ చేసుకొని ఇవన్నీ మనం డెవలప్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు లెర్న్ అండ్ ఈజీ టు మెయింటెనెన్స్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. That's why it is a high level programming language and it is interpreted and interactive programming language. Next, these are the applications of Python. Next one. Next, what are the organizations by using Python? ఈ Python programming, Python language అనేది ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారంటే గూగుల్, నెక్స్ట్ Yahoo Maps, యూట్యూబ్, మొజిల్లా, డ్రాప్బాక్స్, ఎనీ కంపెనీస్ అమ్మా, సిస్కో, కోరా. ఓకేనా, ఈ కంపెనీస్ లో మనం ఈ Python ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ Python: గూగుల్, Yahoo, యూట్యూబ్, మొజిల్లా, డ్రాప్బాక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్, సిస్కో, కోరా. నెక్స్ట్, what are the advantages of Python programming language? What are the advantages means? First, why what are the advantages means? It is much easier to program in a high level language, easier compared to Java తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, మనకి Python ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకు? కోడింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ high level language. It takes less time. ఎందుకు మనకి less time to write? There is a shorter and easy to read. అంటే కరెక్ట్గా చూడండి, ప్రోగ్రామ్స్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రాయాలంటే ఇక్కడ Python ప్రోగ్రామింగ్లో Python లాంగ్వేజ్లో మన టైం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కోడ్ అనేది
చిన్నదిగా షార్టర్గా ఉంటుంది, ఈజీగా మనం రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ మీన్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ పోర్టబుల్. పోర్టబుల్ మీన్స్ ఎక్కడైనా మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ కోడింగ్ మనం ఎక్కడైనా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద పోర్టబుల్. ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ విత్ ఫ్యూ ఆర్ నో మోడిఫికేషన్స్ లేకుండానే మనం ఎక్కడైనా మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఎక్కడైనా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్, లో లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ రన్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, హ్యావ్ టు బి రీరిటర్న్ టు ఆన్ అనదర్. అంటే మన లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి ఒక కంప్యూటర్లోనే మనం రన్ చేయగలుగుతాం. కానీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏ కంప్యూటర్లో అయినా మనం రన్ చేసుకో. దట్ ఈస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ పోర్టబుల్. That is one of the second advantage. Next, third advantage is it is a open source and community development. That is a open source. It is open source language and it have to community development. And next advantage is it is a dynamically typed language. Dynamically typed language means here no need to mention data type here. Dynamically typed language means no need to mention data type. మన సి లాంగ్వేజ్లో మన జావాలో మన డేటా టైప్స్ అనేవి మనం మెన్షన్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నో నీడ్ టు మెన్షన్ డేటా టైప్స్ అనేవి, ఆ వాల్యూస్ కానీ ఆ వేరియబుల్స్ కానీ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఆల్రెడీ అది తీసేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ అసైన్ ఇట్ టేక్స్ డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు x = 5 ఇచ్చామనుకోండి, అది ఇంటిగా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు x = 4.5గా ఇచ్చామనుకోండి, అది ఫ్లోట్గా తీసుకుంటుంది. అది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది డేటా అనేది తీసేసుకుంటుంది, అలాగే అసైన్ చేసేసుకుంటుంది అది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పైథాన్ హియర్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ it is extensive support libraries. Means extensive support libraries means numerical calculations. Example for the numerical calculations means one of the library we are using here numpy. numpy. That means here numerical calculations కోసం numpy అనే లైబ్రరీ ఫైల్ అనేది యూస్ చేస్తాం. మేడం ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ సిలో math.h అని రాస్తారు. math.h ఎందుకు రాస్తారు? స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్స్ కోసము. ఓకేనా, స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా క్యూబ్ అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సిలో హెడర్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయింది మ్యాథ్ అనే వర్డ్. అలాగే ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయిన లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే సిలో ఈ లాంగ్వేజ్ కానీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా, అవి ఎక్కువ ఈజీగా మనం యూస్ చేసుకొని ఈజీగా ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు, రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. నెక్స్ట్ హలో, మీరేందా మ్యూట్ చేసుకోలేదు? నెక్స్ట్ హలో నెక్స్ట్ మా ఆల్ ఆఫ్ యూ మెయింటైనింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్. హలో Yes, ma'am. ఓకే అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ topic is the what is meant by interpreter here, what is the compiler here. Here you see the source code translates the interpreter and translates the output. We are getting output. Output ఎలా వస్తుంది? ఒక సోర్స్ కోడ్ మనం ఇచ్చాం ఇంటర్ప్రిటర్ కి, అవుట్పుట్ మనకి ఎలా వస్తుంది? మనకి లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదమ్మా. లైన్ బై లైన్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి వెంటనే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా, హియర్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ప్రిటర్. హియర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇట్ ప్రాసెస్ ది హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రాసెస్ ది హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంటూ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే మన టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఒకటి, కంపైలర్స్ ఒకటి. Here interpreter means it reads the high level program and execute it. Means what the program says. మన ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుందో
అది చెప్పడానికి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ద ఇంటర్ప్రిటర్ రీడ్స్ ఏ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకేనా, వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది. అందుకే డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సోర్స్ కోడ్ ఇవ్వగానే ఇంటర్ప్రిటర్ రన్ చేసారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రీడ్ చేసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ద ప్రోగ్రామ్ at a time, alternatively reading lines and performing computations, means calculations here. That is the interpreter. This is the structure of the interpreter. This figure is structure of the interpreter. Next, here this is the structure of the compiler here. Here a compiler reads the source code into object code which is run by the hardware executor. Means here a compiler reads the program and translates it completely and before the program starts running. Program running అవ్వకముందు ఇది ఏం చేస్తుంది, ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్లేట్ అయిన తర్వాత మనకి అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఇన్ దిస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ది source code and translate the program is called the object code or executable. Okay, అర్థమైందా? What is the difference between the interpreter and compiler? Okay, now that's why it is the Python programming language is the interpreter programming language. Next ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, two ways. ఇక్కడ Python it is considered as the interpreter language. Python it is considered as the interpreter language because Python programs can be executed by an interpreter. Through interpreter ద్వారానే మనకి Python programs అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. Two ways ఉన్నాయి ఇంటర్ప్రిటర్ యూస్ చేయాలంటే మనకి we have two ways. What are the two ways here? Interactive mode and script mode. Here interactive mode means Python interpreter displays the result. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాంప్ట్ అంటారమ్మా. మనకి కమాండ్ లైన్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, కమాండ్ లైన్ లో మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రాంప్ట్ అంటే ఇలా అవుతుంది రిజల్ట్. 1+1 అని ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ 2 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, 2 వస్తుంది. దిస్ ద ప్రాంప్ట్. అంటే ఇది ఇలా ఐడిల్ గా ఉంది అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ యూజెస్ అంటే రెడీగా ఉంది ఇంటర్ప్రిటర్ ఏమన్నా మీరు టైప్ చేసుకోండి అనే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాంప్ట్ హియర్. Next one is we can store the code in a file and use the interpreter to execute the contents. That is called the here script. It's called as the script. Script ane call chestam manam ikkada. Next one is అర్థమవుతుందమ్మా, ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ 2 మోడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా, ఆ కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్స్ ఇలా వస్తుంది. మనకి 3 గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ వస్తాయి. 1+1 కొట్టగా 2 వస్తుంది. మనకి ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ టూ వాల్యూస్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ మనకి 2 డైరెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం ఇక్కడ. కానీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఏం చేయగలి, ఏ ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, బి ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. ఏలో 1, బిలో 1. ఓకేనా, A+B, సి అనేది మళ్ళీ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద కోడ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. బట్ ఇన్ పైథాన్ getting like this 1+1 = 2 డైరెక్ట్ గా 2 వస్తుంది. ఓకేనా, హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాంప్ట్. ప్రాంప్ట్ అంటే ద ఇంటర్ప్రిటర్ యూజెస్ టు ఇండికేట్ దట్ ఈస్ టు బి రెడీ, అంటే మనం ఇంకా టైప్ చేసుకోవచ్చు అని రెడీగా ఉండడానికి ఈ ప్రాంప్ట్ అనేది 3 సింబల్స్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్టోర్ కోడ్. ఒక ఫైల్లో మనకి ఆ కోడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఏం యూజ్ అవుతుందంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఫైల్. ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఆ స్టోర్ అయిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్క్రిప్ట్ అంటాం. ఏమంటాము, స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ పైథాన్? Here the word interpreter means here it can be used in different ways లో మనం ఈ interpreter అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తామమ్మా. Here interpreter refers to the Python REPL అంటాం, REPL అంటాం. Here REPL means read, evaluate, print, loop. Here the interactive prompt అంటే కమాండ్ లైన్ లో మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ Python, in this Python we are having 4 steps here. What are the 4 steps means here? Lexing, parsing, compiling and interpreting. These are the 4 steps Python takes. Here lexing means code ni మనం లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని బ్రేక్ చేస్తూ వస్తుంది.
దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టోకెన్స్ అంటాం. ఏమంటాము? టోకెన్స్. నెక్స్ట్ పార్సర్. పార్సర్ ఏంటంటే ఈ టోకెన్స్ తీసుకుంటుంది, ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసి వాటికి రిలేషన్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. రిలేషన్షిప్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? పార్సర్ అంటాం. నెక్స్ట్ కంపైలర్. కంపైలర్ అంటే ఇక్కడ ఈఎస్టీ అంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ అంటాం కదమ్మా. ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ అనేది కంపైలర్ తీసుకొని 1 or more కోడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏంటంటే ఈ కోడ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. takes each code object, executes the code it represents. That is called the here. These are the interactive prompt లో మనకు జరిగేవి ఈ 4 steps ఉంటాయి. లెగ్జింగ్, పార్సింగ్, కంపైలింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్. Are you listening? Hello? Yes, ma'am. What are the 4 steps in Python? In interactive prompt we are having 4. What are the 4 steps? 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 Lexing, parsing, compiling, interpreting. Okay, amma. Next, according to syllabus. మరి చూడండి, ఇంతవరకు అంతా మన ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకున్నాం ఇంతవరకు మనం. అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్, ఫస్ట్ టాపిక్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్? హియర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దట్స్ హౌ టు పర్ఫామ్ అంటే మనకి క్యాల్కులేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అనే దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటాం. అంటే సీక్వెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో రాస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు రాస్తామంటే ఏదన్నా మన క్యాల్కులేషన్ని ఎలా చేయాలి క్యాల్కులేషన్, then how to perform a computation. That's why we are using the program here. Program is sequence of instructions that specifies how to perform a computation. Here something mathematical కావచ్చు, లేదంటే ఈక్వేషన్స్ గా రాయొచ్చు, లేదంటే రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రూట్స్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్. ఓకేనా? వీటన్నిటికీ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే మనకి అకార్డింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తామో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా? హియర్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అపియర్ ఇన్ ఏ వేరియస్ లాంగ్వేజెస్. వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనకి సి ఉంది, C++, జావా, పైథాన్, దట్ ఆర్ ది హియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. ఇన్పుట్ ఎలా ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాం? మన ఇన్పుట్ get data from the keyboard, a file or some other device. That is the input. Next output, displayed screen లో మన డిస్ప్లే ఏదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అవుట్పుట్ అంటాం. నెక్స్ట్ మ్యాథ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ మనకి? హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఏ బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, అవి మ్యాథమెటికల్. నెక్స్ట్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే సర్టెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్. కొన్ని కోడ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ యూస్ చేస్తాము. అది కొన్ని కండిషన్స్ యూస్ చేయడం మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కావచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ కావచ్చు. ఓకేనా? అవి కండిషన్స్ అనేవి మన అప్రోప్రియేట్ కోడ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం సర్టెన్ కండిషన్స్ అనేవి చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రెపిటేషన్ అంటే ఏంది? హౌ టు పర్ఫామ్ సమ్ యాక్షన్ రిపీటెడ్గా మనం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తూ వస్తున్నాం అనుకోండి, సమ్ వేరియేషన్ డిఫరెన్స్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపిటేషన్ లూప్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి రెపిటేషన్స్ అంటే మనకి వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్, రిలేటెడ్ టు దట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డీబగ్గింగ్? డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? హౌ టు కరెక్ట్ అండ్ రిమూవింగ్ ద ఎర్రర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డీబగ్గింగ్ హియర్. ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రర్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అన్ని కరెక్ట్గా రావు కదా, కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి కొన్ని ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రర్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే బగ్స్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాము? బగ్స్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ దెమ్ అన్నాం. ట్రాకింగ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎర్రర్స్ అనేవి కరెక్ట్ చేయడము లేకపోతే రిమూవ్ చేయడము, కరెక్ట్ చేసి మనం రిమూవ్ చేయడము, దాన్ని మనం ఏమంటాం? డీబగ్గింగ్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా మనకి 3 kinds ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయమ్మా. ఆ 3 kinds ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ హియర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్,
runtime errors and semantic errors. These are the 3 kinds of errors can occur in a program. Next. Here, these are the 3 kinds of errors. First one, syntax error. Here, Python can only execute a program if syntax correct. అంటే సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మన పైథాన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి, లేకపోతే ఇక్కడ మనకి పైథాన్ ఇస్ ఏ ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటర్ డిస్ప్లేస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? హియర్ సింటాక్స్ refers to the structure of a program and rules about the structure. Means syntax rules. But rules చూడండి, here for example parenthesis matching. మన parenthesis కంపల్సరీగా మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, parenthesis కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ క్లోజ్ కంపల్సరీ ఇస్ లీగల్. బట్ హియర్ 8 అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 లో మనకి